या चॅप्टरला सुरुवात केलेली आहे आणि आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिफरेन्शियल इक्वेशन त्याची डेफिनेशन बघितली. त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेन्शियल इक्वेशन, ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ डिफरेन्शियल इक्वेशन, सोल्युशन ऑफ डिफरेन्शियल इक्वेशन, हे पॉइंट आपण बघितले. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the types of differential equation. Here the first types of differential equation is homogeneous differential equation. Now this homogeneous differential equation, see here, recall before by studying the homogeneous differential equation, before we recall that the degree of terms is the sum of the degree in all variable in the equation. Is it correct? Here example, degree of 3x square y square z is, now all these variable here x, y, z, then its degree, the order of each term, these are the second and this is first. Therefore then we sum these 2 plus 2 4 and here 1 is 5. Therefore the degree of this term is 5. If all terms have the same degree, here the degree of each variable is different. See here, the degree of z is 1 and the degree of y is 2 and degree of x is 2. Is it correct? Then if all these terms, the degree of all these variables are same degree, then this equation is called homogeneous differential equation. Here बघा, आपण इथं हे एक इक्वेशन घेतलेलं आहे. या इक्वेशन मध्ये बघा 3x स्क्वेअर y स्क्वेअर z, तर या सर्वांची जर डिग्री बघितली आपण तर x ची डिग्री 2 आहे, y ची डिग्री 2 आहे आणि z ची डिग्री काय आहे 1 आहे. म्हणून ह्या सर्वांच्या डिग्रीची सम केली तर ती काय येते 5 येते. मग ही 5 आल्यानंतर इफ ऑल टर्म्स, म्हणजे ह्या याच्यामध्ये जेवढ्या बी टर्म आहेत त्या टर्मची सर्वांची डिग्री जर सारखी असेल तर त्याला आपण होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन म्हणायचं आहे. नेक्स्ट फॉर एक्झाम्पल, आता आपण त्याच्यावर एक उदाहरण घेऊ. बघा हे उदाहरण, x plus y dy by dx equal to 0 is a homogeneous differential equation of degree 1. See here, the variable x and the variable y, both the degree is 1 or same the degree of variable x and y. Therefore this is the homogeneous differential equation of first order. In a 12th standard we study only a homogeneous differential equation of degree 1. म्हणजे फक्त आपल्या 12वी येते आपल्याला होमोजिनियस इक्वेशन ची डिग्री 1 असे जे इक्वेशन असतील डिफरेन्शियल इक्वेशन त्यांचाच आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. सेकंड एक्झाम्पल बघा, x स्क्वेअर y प्लस xy क्यूब प्लस x स्क्वेअर y स्क्वेअर dy by dx equal to 0. This is a homogeneous differential equations or not? First we sum the degree of each term. See here, the degree of x is 3 and degree of y is 1. Therefore the sum of these degree is 4. Second, x y cube, the degree is 4. Here x square y square, the degree is 4. Each term have same degree. Is it correct? Therefore this equation is called homogeneous differential equation of 4 degree. हे होमोजिनियस इक्वेशन आहे आणि ते 4 डिग्री आहे त्याची. मग थ्रूआउट टर्मची डिग्री जर सारखी असेल, ते टर्मची प्रत्येक व्हेरिएबलच्या डिग्रीची सम करायची आणि प्रत्येक टर्मची जर डिग्री सारखी येत असेल तर त्याला आपण होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन असं म्हणतोय.
बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल 3 x dy by dx plus x square y equal to 0. See here the degree of x is 1 and here the degree of this term x is 2 and y is 1. Therefore 2 plus 1 is 3 and here the degree of x is 1. Here there is no degree of each terms is not equal to same. Therefore such types of equation is not a homogeneous differential equation. In equation fourth xy, here the degree of x is 1 and degree of y is 1. 1 plus 1 is 2. Here 2, here 1. Therefore, this is not a homogeneous differential equation. कारण इथं हे homogeneous differential equation नाही. मग बघा इक्वेशन थर्ड अँड फोर्थ आर नॉट होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. ते इक्वेशन तिसरं आणि चौथं हे होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन नाही. To solve the homogeneous differential equation, use the substitutions y equal to vx or u equal to vy. जे आपल्याला होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री हेच सोल्युशन काढायचं असेल तर आपल्याला काही सबस्टिट्यूशन करावं लागेल. म्हणजे y इक्वल टू vx काढा, vx पुट करा किंवा u इक्वल टू vy पुट करा. बघा मग आता आपण सॉल्व एक्झाम्पल घेऊ. बघा फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इथं प्रत्येक टर्मची डिग्री सेम आहे. बघा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब dy इक्वल टू 0. सेकंड x dy by dx इक्वल टू x tan x multiplied by tan y divided by x plus y. Next like this. Correct. By the first x square dx minus x cube plus y cube dy equal to 0. Here this first equation. आता पहिल्या इक्वेशनचा आपल्याला होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन आहे तर त्याचं आपल्याला सोल्युशन घ्यायचं आहे. तर सोल्युशन घेताना पहिल्यांदा डिफरन्शियल इक्वेशन कन्सिडर करायचं आणि त्याला इक्वेट करायचे म्हणजे त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. ते त्याला पहिलं इक्वेशन म्हणायचं. आता पहिलं इक्वेशन का म्हटलं आपण त्याला इकडे लक्ष द्या. dx डिवाइड बाय dy किंवा dy डिवाइड बाय dx असं फाइंड केलेलं आहे आपण त्याला. म्हणून याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं. त्यानंतर दिस इज अ होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणून त्याला होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणतो. मग म्हणून होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर सबस्टिट्यूशन्स करायचं म्हणजे पुट y इक्वल टू vx. त्याला इक्वेशन सेकंड. Then differentiate this with respect to x. Derivative of y is dy by dx. Then we apply here the derivative of product u into v. u derivative of v the x derivative the v plus derivative of x is 1 plus x derivative of v with respect to x dv by dx. म्हणजे इथं derivative of product चा रूल वापरायचा रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन मधला. त्याला इक्वेशन थर्ड म्हणायचं. From equation put equation first second and third in equation first. बघा इक्वेशन फर्स्ट आपण dy by dx हे काढलेलं आहे. बघा इथं हे dy by dx याची टर्म टाकली आपण. dy by dx म्हणजे काय u v plus x dv by dx. त्यानंतर जिथं y असेल तिथं काय करणार आपण vx टाकणार आहे. म्हणजेच बघा इथं y होता एक y होता म्हणून इथं काय झालं vx एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही क्यूब एक्स क्यूब या पद्धतीने. बघा सुरुवातीला आपलं इक्वेशन थोडं इथं एक जर बघितलं तुम्ही तर ह्या इक्वेशन मध्ये इथं y सुटलेलं आहे आपल्याकडून. ते इथं y पाहिजे. एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय वाय म्हणजे डिग्री दोघांच्या काय येतील दोघांची ऍड केली तर आपण y ची डिग्री 1 आणि x ची डिग्री 2 म्हणजे 2 प्लस 1 म्हणजे 3. इथं पण 3 आहे इथं पण 3 डिग्री आहे म्हणून याला होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणायचं. ते इथं एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय वाय आहे हे लक्षात घ्या सर्वांनी. हे प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे. बघा आपण इथपर्यंत गेलो त्यानंतर बघा इथं वाय पुट केला मायनस एक्स क्यूब प्लस वाय वाय क्यूब आहे म्हणून वाय ची किंमत काय आपली vx क्यूब एक्स क्यूब आणि हा dy बाय dx तो फाइंड केला होता आपण. हे इक्वेशन या पद्धतीने आलेलं आहे. मग इक्वेशन सॉल्व करायचं आता.
डिवायडिंग बाय एक्स क्यूब वी गेट, दोघं बाजूंना एक्स क्यूबने डिवाइड करायचं. बघा व्ही मायनस 1 प्लस व्ही क्यूब व्ही प्लस एक्स डीव्ही बाय डी एक्स इक्वल टू 0. इथं -1 ने मल्टिप्लाय करायचं, इथं मायनस हा ब्रॅकेट ह्या 1 ने याला मल्टिप्लाय करायचं. 1 मल्टिप्लाइड बाय व्ही मायनस आहे म्हणून हा मायनस व्ही, -1 मल्टिप्लाइड बाय प्लस मायनस मायनस, आता ह्या मायनस साईन होईल याची सुद्धा, मायनस व्ही क्यूब मल्टिप्लाइड बाय व्ही व्ही रेस टू 4 मायनस व्ही क्यूब मल्टिप्लाइड बाय दिस मायनस व्ही क्यूब एक्स डी बाय डी एक्स इक्वल टू 0. ह्या मायनसने याला जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, हा मायनस होईल आणि हा मायनस होईल, म्हणजे ह्या दोघांनी ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. ते आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येईल. कलेक्ट डीव्ही बाय डी एक्स, डीव्ही बाय डी एक्सच्या टर्म एका ठिकाणी घ्यायच्या. बघा इथं डीव्ही बाय डी एक्स, हे डीव्ही बाय डी एक्स मायनस साईन कॉमन आहे, मायनस एक्स कॉमन काढला. बघा इथं मायनस एक्स आहे, इथं मायनस एक्स आहे, दोघं कॉमन काढला तर इन ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार आहे, तर व्ही क्यूब आहे, 1 प्लस व्ही क्यूब डीव्ही बाय डी एक्स, आणि इथं बघा व्ही मायनस व्ही रेस टू 4, तर व्ही मायनस व्ही रेस टू 4 आहे इथं. हा व्ही रेस टू 4 हा प्लस येते इकडे, त्यांना काय झाला मायनस झाला, आणि हा मायनस व्ही आणि हा प्लस व्ही कॅन्सल झालेला आहे. बघा इथं मायनस एक्स हा उजव्या बाजूला घेतलेला आहे, 1 प्लस व्ही क्यूब डी व्ही इक्वल टू डी क्यूब, आता व्ही रेस टू 4 आहे तो डिवाइड झालेला आहे इकडे, आणि हा इकडे डी एक्स डिवाइड आहे इकडे मल्टिप्लाय झाला, म्हणून डी एक्स डिवाइड बाय मायनस एक्स या पद्धतीने. असं ज्यावेळेस लिहितो त्यावेळेस आपल्याला व्हेरिएबल इन RHS इज ओनली व्ही इज अँड LHS इज ओनली व्ही, हीच्या टर्म फक्त LHS ला आहेत आणि RHS ला एकच्या टर्म आहेत. बघा विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स आहेत आणि इथं विथ रिस्पेक्टिव्ह व्ही आहेत. देअरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. हे व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इक्वेशन आहे. देन इंटिग्रेट, आता हे इक्वेशन 1 प्लस व्ही क्यूब डिवाइड बाय व्ही रेस टू 4 होतं, म्हणून व्ही रेस टू 4 सेपरेट केलेला आहे, आणि हा dx बाय dx हा RHS ला होता मायनस, तो LHS ला घेतला प्लस झालेला आहे इक्वल टू 0. देन इंटिग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्टिव्ह व्ही विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स, देन वी गेट इंटिग्रेशन घ्यायचं 1 डिवाइड बाय व्ही रेस टू 4 म्हणजे काय, व्ही रेस टू -4 डीव्ही प्लस इंटिग्रेशन ऑफ व्ही क्यूब मधून हा व्ही रेस टू 4 मधून हा व्ही क्यूब गेला, 1 डिवाइड बाय व्ही राहिला आहे, प्लस इंटिग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स इक्वल टू C1, हा कॉन्स्टंट घेतला आहे इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट. याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर काय येईल, व्ही रेस टू -3 डिवाइड बाय -3 प्लस, आता बघा व्हीचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर न्यूमरेटरला काय 1 आहे, म्हणून एफ डॅश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स म्हणजे लॉग व्ही, प्लस सेम पद्धतीने इथं एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर न्यूमरेटरला आहे, म्हणून एफ डॅश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इज एक्स, देअरफॉर लॉग एक्स इक्वल टू C1. त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. मग आता बघा लॉग व्ही प्लस लॉग एक्स, लॉग ए प्लस लॉग बी मीन्स लॉग ए मल्टिप्लाइड बाय बी. ए आणि बी काय इथं, ए हा व्ही आहे, एक्स बी हा एक्स आहे, म्हणून लॉग ए मल्टिप्लाइड बाय बी, रूल्स ऑफ लॉगॅरिथम इक्वल टू C1 प्लस, हा पार्ट इकडे घेतलेला आहे, हा मायनस आहे तर इकडे त्यांना काय झालं प्लस झालेला आहे. त्यानंतर लॉग वाय, बघा लॉग वाय म्हणजे VX म्हणजे काय वाय आहे, म्हणून इथं वाय टाकला आहे. C1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 वाय क्यूब वाय रेस टू क्यूब डिवाइड बाय एक्स रेस टू क्यूब, म्हणजे हा न्यूमरेटरला गेला तर प्लस होईल, हा डिनोमिनेटरला आला तर प्लस होईल. ते लॉ ऑफ लॉगॅरिथमचा लॉ ऑफ एक्सपोनंट नाही, लॉ ऑफ निगेटिव्ह हा वापरायचा आहे आपल्याला, म्हणून 3 लॉग वाय. आता बघा हा डिवाइड आहे, LCM काढला तर 3 मल्टिप्लाइड बाय C1 प्लस त्या पद्धतीने डिवाइड बाय 3 येईल, तो डिवाइड इकडे मल्टिप्लाइड झाला, हा प्लस 3 लॉग वाय इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाय क्यूब प्लस 3C1 वेअर C, जे ह्या 3C1 हा काय इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट आहे, म्हणून त्याच्याऐवजी काय टाकला C टाकला आपण, म्हणून ते फायनल आपल्याला त्याचं इंटिग्रेशन आलेलं आहे. बघा हे
तर फक्त हा 3c1 म्हणजे काय इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट आहे, याच्याऐवजी आपण सी पुट केलेला आहे. लक्षात आलं का सर्वांना? अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं डिफरेन्शियल इक्वेशन असेल तर ते सॉल्व्ह करता येईल. सेकंड डिफरेन्शियल इक्वेशन बघा, एक्स dy बाय dx इक्वल टू एक्स टॅन y डिवाइड बाय एक्स प्लस वाय. हे डिफरेन्शियल इक्वेशन आहे, होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ x1 हिअर y1 आणि x1 y1 म्हणजे थ्रू आउट ऑर्डर ही काय आहे, 1 आहे, म्हणून याला होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट. दिस इज द होमोजिनियस इक्वेशन. मग इथं सबस्टिट्यूशन्स करायचं, y इक्वल टू vx, याला इक्वेशन सेकंड. डिफरेन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. गेल्या उदाहरणात जसं बघितलं आपण डिफरेन्शिएशन घेतलं, त्याच पद्धतीने रूल्स ऑफ डिफरेन्शिएशन वापरायचा, याला इक्वेशन थर्ड म्हणायचं. मग इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड हे सबस्टिट्यूशन्स करायचं फर्स्ट इक्वेशन मध्ये. पुट इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट मध्ये काय, dy बाय dx इज रिप्लेस बाय v प्लस एक्स डी बाय dx, आणि जिथं y असेल तिथं काय टाकायचा, vx टाकायचा, म्हणजे इथं vx येईल, इथं vx येईल. Therefore the given equation becomes, बघा हे सबस्टिट्यूशन्स केलं आपण, तर हे इक्वेशन ह्या पद्धतीने आपला आलेलं आहे. मग ह्या x ने याला मल्टिप्लाय करायचं, डिवायडिंग किंवा डिवायडिंग x ऑन बोथ साइड. बघा इथंही x आहे आणि इथंही x आहे, म्हणून x काय होईल, कॅन्सल झाला. म्हणून v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू टॅन एक्स, एक्स गेट कॅन्सल, v टॅन v प्लस v. हा v आणि हा v कॅन्सल, बोथ साइडला काय तो पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून कॅन्सल झाला. एक्स dv बाय dx इक्वल टू टॅन v. आता याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये लिहायचा, तेच काय, dv च्या ठिकाणी v ची टर्म आणि dx च्या ठिकाणी dx ची टर्म. बघा हा डिवाइड आहे, इकडे त्यांना मल्टिप्लाइड झाला, आणि हा मल्टिप्लाइड डिवाइड बाय झाला. नेक्स्ट एक्झाम्पल, नेक्स्ट बघा, dv डिवाइड बाय टॅन v इक्वल टू dx डिवाइड बाय x. इंटिग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, आता याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं, 1 डिवाइड बाय टॅन एक्स इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स. आता बघा इथं टॅन v 1 डिवाइड बाय टॅन मीन्स कॉट एक्स, म्हणजे कॉट v dv इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय x. मग याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं, कॉट v विथ रिस्पेक्ट टू v, याचं इंटिग्रेशन काय आलं, लॉग साइन v इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dx बाय x इज log x प्लस log c इज अ इंटिग्रेटिंग कॉन्स्टंट. त्यानंतर log साइन v इक्वल टू log xc, म्हणजे बघा log x प्लस log c आहे, इथं log a प्लस log b इक्वल टू log a प्लस a इंटू b हा वापरलेला. लॉग बोथ साइडला आहेत, कॅन्सल झालेले आहेत, म्हणून साइन एक्स इक्वल साइन व्ही इक्वल टू एक्स सी. बट व्हॉट इज व्ही, तर व्ही म्हणजे काय, वाय डिवाइड बाय एक्स, कारण वाय इक्वल टू व्ही एक्स आहे, म्हणून व्ही इक्वल टू वाय डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू एक्स सी इज अ सोल्युशन ऑफ वन डिफरेन्शियल इक्वेशन. होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन असेल तर त्याचं सोल्युशन ह्या पद्धतीने घेता येईल. नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल, dy by dx equal to y plus square root of x square plus y square divided by x. Throughout degree is same. Therefore, such types of equation is called as a homogeneous differential equation. त्याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं. is a homogeneous differential equation. Substitutions करायचं, पुट करायचं, y equal to vx, याला इक्वेशन सेकंड. मगाशी जे उदाहरण 2 बघितले त्याच पद्धतीने आपल्याला. आता इथं होमोजिनियस इक्वेशन कसं ओळखायचं ते अगोदरच सांगितलं तुम्हाला, की थ्रूआउट दी टर्म्स डिग्री आर सेम. ते थ्रूआउट जेवढेही टर्म असतील त्यांच्या डिग्री काय पाहिजे, सम पाहिजे, ते सेम पाहिजे, तर त्याला होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेशन म्हणायचं. इथं हे सबस्टिट्यूशन्स केलं, याला इक्वेशन थर्ड दिलं, सेकंड दिलं, त्यानंतर याला डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं. बघा डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx, तर मगाशी इक्वेशन मध्ये काढलं आपण, त्याला इक्वेशन थर्ड म्हणायचं. पुट इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन सेकंड आणि थर्ड हे इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पुट करायचं. v प्लस एक्स dv बाय dx, म्हणजे हा dy बाय dx आहे, आणि इथं y म्हणजे काय, vx प्लस
स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय म्हणजे काय व्ही स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. इथं वाय स्क्वेअर होता म्हणून वाय म्हणजे काय एक्स स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स. आता यांच्यामधून एक्स स्क्वेअर कॉमन काढला आपण. एक्स स्क्वेअर कॉमन काढला त्याचा स्क्वेअर रूट काढला तर तो काय झाला एक्स झाला. तर इथं एक्स आणि हा एक्स पण जर काढला तर हा एक्स कॅन्सल होईल. म्हणून पुढे काय होणार आहे व्ही प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर हा झाला. त्यानंतर व्ही प्लस एक्स डी बाय डी एक्स. आता याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये लिहायचं. त्याच्या अगोदर ज्या लाईक टर्म असतील ते कॅन्सल होतील. बघा व्ही आणि व्ही कॅन्सल झाला. एक्स डीव्ही बाय डी एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर. पुढची टर्म येणार आपल्याला बघा एक्स डीव्ही बाय डी एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर. तर आता याला व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मध्ये लिहायचं. तर हा स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर काय करायचा LHS ला घ्यायचा. काय तर डिवाइड होईल. हा dx आहे त्याला RHS ला घेतला तर डिवाइड आहे तर मल्टिप्लाय होईल आणि हा मल्टिप्लाय तर डिवाइड होईल. dv डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर टू 1 प्लस व्ही स्क्वेअर इक्वल टू dx डिवाइड बाय एक्स. देन इंटिग्रेटिंग बोथ साइडला इंटिग्रेशन घ्यायचं. d बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स. आता इथं इंटिग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. दिस इज द इंटिग्रेशन ऑफ लॉग व्ही प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर. बघा आपण इनडेफिनाइट इंटिग्रल ज्यावेळेस घेतलं त्यावेळेस याचं इंटिग्रेशन काढलेलं आहे आपण. म्हणून त्याचं इंटिग्रेशन इथं डायरेक्ट लिहिलेलं आहे की इंटिग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर dx इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. त्या पद्धतीने इथं काढलेलं आहे. याचं इंटिग्रेशन घेतलं तर लॉग एक्स आणि प्लस लॉग सी दीज आर द इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. म्हणून लॉग ए प्लस लॉग बी म्हणजे लॉग ए मल्टिप्लाइड बाय बी मीन्स लॉग एक्स मल्टिप्लाइड बाय सी आपल्याला लिहिता येईल. नेक्स्ट टर्म बघा मग इथं बोथ साइडला लॉग आहेत लॉग कॅन्सल झाला. नेक्स्ट टर्म व्ही प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही स्क्वेअर इक्वल टू सी एक्स. या पद्धतीने आपल्याला पुढे अजून सिम्प्लिफाय करता येईल. म्हणजे व्ही म्हणजे काय वाय डिवाइड बाय एक्स. कारण वाय इक्वल टू व्ही एक्स आहे तर व्हीची वाय डिवाइड बाय एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस व्ही म्हणजे काय वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर टू सी एक्स. यांचं स्क्वेअर रूट काढलं याचं हे केलं आपण मल्टिप्लाय केलं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर इज एक्स. बोथ साइडला एक्स आहे तिथं यांची सम होईल वाय प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय एक्स. हा मल्टिप्लाइड आहे आणि डिवाइड आहे. हा डिवाइड इकडे मल्टिप्लाइड झाला म्हणून तो काय झाला एक्स स्क्वेअर. इज द सोल्युशन ऑफ वन होम डिफरन्शियल इक्वेशन. तर फर्स्ट त्याचं सोल्युशन काढता येतं.